जय जगन्नाथ सांगमाने। आजिर काहानीटी हेउची सत घटना उपरे आधारित। एही काहानीटी आमको पठेइछन्ति हरि भाई। तांको सह घटिथिबा घटनाटीए। आम समाज रे मु किछि शिक्षित लोकंक ठारू सुनिछि कि दुनिया रे भूत प्रेत आउ नेगेटिव पावर बोली किछि न थाए। आउ जेउ माने विश्वास करती सेमाने कहती कि विज्ञान दुनिया रे भूत को तमे विश्वास करुच बड़ लज्जाकर कथा बोली कहती। हेले जदि दुनिया रे भगवान अछंती तेबे भूत प्रेत भी अछंती। किछि पॉजिटिव पावर सह किछि नेगेटिव पावर भी थाए। दुनिया रे भूत नाही बोली कहिले ठीक नुह। सेमिति किछि भावना थाए गोटे गाँर 3 सांगक पाखरे। सेमाने भी भूत प्रेत को केबे विश्वास करंतिनी। जिए जहा कहू पछे सेमाने ताकू अंधविश्वास बोली मानती। चलंतु एबे कहानीटी को स्टार्ट करिबा। सागर, हरि आउ दीपू 3 सांग। से 3 सांग हैदराबाद रे गोटे होटेल रे काम करती। आउ 3 सांग मिसिकी गोटे रूम भड़ा नहीं रुहंती। खाइबा पीबा सब 3 सांग मिसिकी बनाती। सकाळ उठी 3 सांग ड्यूटी जाती। आउ तापरे 3 सांग पुणी रूम को चली आसती। कौन दीटा खाई देकी टिके रेस्ट नियंती। तापरे संध्यारे पुणी ड्यूटी चली जाती। तापरे 9टारे आसी 3 सांग बाहर को बुलिबा को जाती। बुलाबुली सारी रूम को आसिकी कौन दीटा खाईकी सोई पड़ती। सबुदिन से 3 सांगर सेया रुटीन थाए। छुट्टी दिन मानकरे सेमाने भल जगह को बुलिबा को जाती। सबु वर्ष भली एही वर्ष भी मकर संक्रांति छुट्टी रे सेमाने प्लानिंग कले घर को माने तांको गाँ को जिबे बोली। हैदराबाद ठारू तांको गाँ होची प्राय 1400 किलोमीटर। सेमाने ता परदिन सकाळे बाहरी गले निज घर को। सेमाने सिकंदराबाद स्टेशन रे पहुँची ट्रेन ले बसिकी बालेश्वर पर्यंत गले। सेठू सेमाने ट्रेन लु ओह्लाई गोटे ऑटो रे गाँ को गले। सेमाने जाई घरे पहुँची समस्तंकु प्रणाम करी खाई पी रेस्ट कले। आउ समस्तंक सह कथाबार्ता मध्य चली थाए। तापरे से 3 सांग रेस्ट नहीं सारी बाहरिले गाड़ी धरिकी बुलिबा पाई। एते दिन परे गाँ को आछिछंती जेतेबेले सबुआडे टिके बुली आसिले भल लागिबो बोली 3 सांग कहिले। सेमाने नीलगिरी गले। सेठी तांकर पुराना सांग मानक सह देखा हैला। आउ खाई पीकी किछि समय मस्ती करिकी निज निज घर को बाहरिले। से 3 सांग नीलगिरी बाहरु बाहरु राति हेई सारी थाए। नीलगिरी बाहरी किछि बाट आसिला परे तापरे खाली जंगल ही जंगल। राति समय रे किए जने 2 जन से रास्ता रे जाउथिबे नहेले केही नथिबे। एही 3 सांग को डर भय बोली किछि नाही। सेमाने एही भूत प्रेत को विश्वास करंती नाही। रास्ता रे जाउथिबा समय रे हरि को जोरे टॉयलेट लागिला। से दीपू को कहिला, दीपू कोठी गोटे भल निरवा जगह देखिकी गाड़ी अटकेलु, मोर टांकी फुल हो गलानी। दीपू कहिला, हौ रह। दीपू गाड़ी को अटकई देला। आउ तापरे हरि टॉयलेट करबा को गला। हरि टॉयलेट करिकी आसिला बेलकू ताकू जंगल रे कौन गोटे देखा हैला। से देखिकी टिके डरीगला। से डरिबा पिला नुहे, हेले भी से टिके डरीगला। सांगे सांगे जाई सागर आउ दीपू को डाकिला। हरि 2 सांग को डाकी जंगल पटे अनेकी ठिया हेई थाए। दीपू आउ सागर आश्चर्य हेई पचारिले, अरे हरि कौन हैला, पार्टी कहीं करुछु? कौन डर लागिला कि?
ହରି ସାଗର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ରହ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ କହିଲା, ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖେ। ହରି କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟେକିକି ନଉଛନ୍ତି। ତା ପୁଣି ରାତିରେ, ଆଉ ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ହରି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ନଉଛନ୍ତି? ଦୀପୁ କହିଲା, ହେଇଥିବ କାହାକୁ ନଉଥିବେ ଗୋଟେ ଆଉ। ଆମର ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ବୋଧେ ଭାଲୁ କି ବାଘ ଦେଖିଦେଲୁ। ସାଗର କହିଲା, ଆରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଦୀପୁ କହିଲା, ହଁ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ବେଶୀ ରାତି ଏଇଠି ରହିଲେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପଟେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଦୀପୁ କହିବାରୁ ସାଗର ବି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ହରି ସେମିତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସାଗର ହରିକୁ ହାତ ଧରି ଡାକିବାରୁ ସିଏ ଗଲା। ହରି ସିନା ପଳେଇଲା, ହେଲେ ତା ମନଟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ସେଇ 3 ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହରି ସେମିତି ଖାଲି ସେଇ ଝିଅ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ମନରେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। କିଏ ସେ ଝିଅ? କାହିଁକି ସେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏତେ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ହରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ହରି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି ତାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଖାଲି କାନ୍ଦିବା ଆଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଉଠିକି ଦେଖିଲା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର କେତେବେଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଫ୍ରେଶ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ହରି ଏବେ ଉଠୁଛି। ସେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସାଗରକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା। ସାଗର ସବୁ ଶୁଣିକି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦୀପୁକୁ କହିକି କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବୁଲିକି ଆସିଲେ ତୋ ମନଟା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ହରି ବି ତା କଥାରେ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ 3 ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ କାଲଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ହରି ଏବେ ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ଝିଅ କଥା ଭାବୁଥାଏ। 3 ସାଙ୍ଗ ଯାଇ କାଲଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ହରି ସେଇଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ଆଉ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ତା କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ହରି ଦେଖିଲା ତ ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହରି ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିଗଲା। କାରଣ ସେତେବେଳୁ ସେଇଠି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ବାବା ଜଣକ କେମିତି ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ବାବା ଜଣକ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ହରିକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ,
ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ଏବେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି କେବେ ମୋର ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏତିକି କହି ସେ ବାବା ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ କିଛି ହରିକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ତା ପାଖକୁ ଖାଇବା ଧରିକି। ହରି ଯାହା ଏବେ ସେ ବାବା ଆସିକି କହିକି ଗଲେ ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ହେଲେ ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର ସେସବୁକୁ ମଜାକରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ହରିକୁ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ଭକୁଆଟେ। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ଏଇ ବାବାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? କହିକି ହରିର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ। ହରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ସତ କଥା, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛ ଆଗ ମୋତେ ଦିଅ। ପେଟରେ ମୋର ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାନି। ଚାଲ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତାପରେ ମିଶିକି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରି, ଦୀପୁ, ସାଗର ତିନି ସାଙ୍ଗ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ହେଇ ବାଟ ସାରା ପୁରା ମସ୍ତିରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ହରି ପୁରା ଭୁଲି ସାରିଥିଲା ସେ ଝିଅ, ସେ ବାବା ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କଥା। ଏମିତି ଗପସପ କରି ତିନି ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳ ବେଳା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ରମଣୀୟ ଦିଶେ। ହେଲେ ରାତିବେଳା ଏମିତି ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି। ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାତି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ ସେସବୁରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମଝାମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ହରି, ଦୀପୁ ଆଉ ସାଗର କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବାଇକକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଆଉ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇ ତିନିଜଣ ବାଇକରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ। ହେଲେ କାହାକୁ ବି ସେଇଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦୀପୁ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଟି କଲା? କାହିଁ କେହି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରିବା ପରେ ହରି ଆଉ ସାଗର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେଇଟା ଘର ତ ନୁହଁ, ପୁରା ରାଜମହଲ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇଲେ। ହରି କହିଲା, ଆରେ ସାଗର, ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜମହଲ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ କେବେ ଏଇ ରାଜମହଲ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କହିଲୁ? ତାପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ସେ ରାଜମହଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ହରି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ସେ ରାଜମହଲ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ। ଏମିତିରେ ହରିକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଭୂତକୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ରାତିବେଳା ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଡରୁଥାଏ। ସେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହଲ ସେତେ ପଛକୁ ପଛ ଯାଉଥାଏ। ଦୀପୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏବେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ହେଲେ
ସେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ହରି କହିଲା, ରାସ୍ତାରୁ ଘରଟା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳୁ ଚାଲୁଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେଜାଣି କେତେ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଚାଲି ହେଉନି। ଦୀପୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି। କେଜାଣି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା। ହରି ଆଉ ସାଗର ଦୀପୁର କଥା ମାନି ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜୋରରେ କେହି ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ ତୁମେମାନେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ତିନି ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ, ଖାଲି ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସାଗରର ଦେହ ହାତ ଥରିଲା। କିଏ ଆମକୁ ପଛରୁ ଡାକିଲା, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କିଏ ଡାକିଲା? ତିନି ସାଙ୍ଗ ପୂରାପୂରି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଦୀପୁ କହିଲା, ଏମିତିରେ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଠୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଭାଲୁ ବାଘ ବାହାରିବେ, ଚାଲ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତିନି ସାଙ୍ଗ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ଟିକିଏ ଖାଇକି ତିନି ସାଙ୍ଗ ସିଧା ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ପଶିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଦୀପୁ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଆମ ସହ? ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଏମିତି ଆଗରୁ ତ କେବେ ହେଇନି। ହରି କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ସତ ହେବନି ତ? ସତରେ କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନି ତ? ସାଗର କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ହରି? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର କିଛି ହେବନି ତ? ଯଦି ଆମର କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ବିନା ଟିକେଟରେ ତ ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ଦୀପୁ କହିଲା, ହେ ସବୁବେଳେ ତୋର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, କେବେ ତ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହ। ସେତେବେଳେ ହରି ସାଗରକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଗର, କାମିନୀ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା କଥା। ସାଗର କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପୂରାପୂରି। ହବ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି। ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ରାଗିକି ନିଆଁ ବାହାର କରିଦେବ ଲୋ ମା। ହରି କହିଲା, ଆବେ ହଁ ବେ, ଯଦି ଜାଣିବ ସେ କି ଆମେ ଆସିଛୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିନୁ, ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାକୁ କାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଠୁ ସାଗର କହିଲା, ଯିବା ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ହେଲା। କାମିନୀ ହେଉଛି ହରି ଆଉ ସାଗର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଛୁଆବେଳୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ଗାଁଟା ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ। ଏମିତିରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ କେତେ କଥା କହିବେ। ସେମାନେ କହିଲେ ବି ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ରହୁ। ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ହେଲେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ, କି ସିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇନି। ତ କାଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠୁ ଦୀପୁ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ସିନା ଯିବ, ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ କରିବା? ହରି କହିଲା, ହେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ପରେ ଦେଖିବା।
ଏତେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ହବନି। କାଲି ଆମେ ସେ ଚରଣୀକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେ କଥା। ଦୀପୁ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଦୁଇଜଣ କାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇବ। ମୋର ଟିକେ ଘର କାମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ହରି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଳେଇବୁ ଦୁଇଜଣ। ଚାଲ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସବୁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ହରିକୁ ନିଦ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ଶୋଇଲେ କାଳେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ତାହା ଭାବିକି ସେ ଶୋଇପାରୁନଥାଏ। ହେଲେ କେମିତି ତା ଆଖି ଲାଗିଗଲା ସିଏ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସକାଳେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଗର କହିଲା, ଉଠ ବେ, ଯିବା ପରା କହୁଥିଲୁ କାମିନୀ ପାଖକୁ, ଯିବୁନି କି? ହରି କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତ, କହିକି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ କାମିନୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରି ଆଉ ସାଗର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କାମିନୀ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାମିନୀର ମା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କାମିନୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ କାମିନୀ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହେଲା। ସେ ସିଧା ତା ରୁମକୁ ପଳେଇଲା। କାମିନୀର ଏପରି କାମ ଦେଖି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ନ ଦେଖିକି ଚାଲିଗଲା? କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କାମିନୀ ରୁମରୁ ବାହାରି ରାଗରେ ଆସିଲା। ଆସିକି କିଛି ନ କହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ସେଇଠୁ ହରି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ବେ, ପାଗଳ ହେଇଗଲୁନି କି? ସେତେବେଳେ ସାଗର କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ମାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କାଟୁଛି ବେ। ତାପରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଲା କାମିନୀ। କ'ଣ ବେ, ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼ କେବେଠୁ ଆସିଲଣି? ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମର ଟାଇମ୍ ହେଉନି ନା? ଗାଁକୁ ଆସିକି ଖାଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନ। ସେଠୁ ହରି କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି? ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଆମକୁ? କାମିନୀ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତମ ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ତମେମାନେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲ। ହେଲେ ତମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନୁହେଁ। ହରି ଆଉ ସାଗର ଡେରି ନ କରି କାମିନୀକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। କାମିନୀ ସବୁ ଶୁଣିକି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ କାମିନୀ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ହରି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି ସେ ବିଷୟରେ? ଚୁପ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ? କିଛି ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମକୁ କହ। ସେଠୁ କାମିନୀ କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତି କାହା ସହ ହେଇନି ଯେମିତି ତମେମାନେ କହୁଛ। ସେସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ସେସବୁ ତମ ମନର ଭ୍ରମ ଥିବ। ହଉ ସେ କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରନି, ଚାଲ ଖାଇବା। ସେତେବେଳେ ସାଗର ହରିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଡରିଗଲା। ଆମକୁ କିଛି ତ ଇଏ ଲୁଚଉଛି। କିଛି ତ ଅଛି ଯାହା ସିଏ ଆମକୁ କହୁନି। ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା, ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ କେତେ ଡରିଗଲା। ଥାଉ ତାକୁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାନି। ତାକୁ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିକି ପଚାରିବା। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି କାମିନୀ ଘରେ ଖିଆପିଆ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାମିନୀ ମନା କରୁଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଯିବ ଯିବ ହେଉଛ। ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା, ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ ନା କ'ଣ? ନହେଲେ କାଲି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାଲି ଆମେ ଆସିବୁ,
ଯିବା ମିଶିକି ହେଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। କାମିନୀ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିବା କାଲି। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରି ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୀପୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଗର କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆବେ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ଆମକୁ? କ'ଣ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲୁ ନା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଦୀପୁ କହିଲା, ଆରେ ରହ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ, ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ସେଠୁ ହରି କହିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ତୁ କହ? ତୋ ବାପା ସହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆଉ ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ସେତେବେଳେ ଦୀପୁ କହିଲା, ଆରେ ରହ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାବା ବସିଥିଲେ। ଭାବିଲି କାଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାବାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ବାବା, ଆପଣ କ'ଣ ସଜନାଗଡ଼ ଗାଁରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ବାବା କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଶପ୍ତ? ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ନାଁ ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଶପ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେବେ ବି ଆମେ ତ ଶୁଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ। ସେଠୁ ବାବା କହିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ହେଉଛି ତିନିକୁଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଶପ୍ତ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେ ଅଭିଶାପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋଠୁ ଅଧିକ କେବଳ ସଜନାଗଡ଼ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ। ସେ ଗାଁର ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଏତିକି କହି ସେ ବାବା କହିଲେ, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମନରେ ଏଇ ଜାଗା କଥା ଭାବିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି ହିଁ ପାଇବୁ। ଏବେ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଯା, ତୋ ବାବା ତୋତେ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ସେ ବାବା ଆଉ ସେଠି ନଥିଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ସିଧା ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସାଗର ଡରିକି କହିଲା, କ'ଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଶପ୍ତ? ମଲା ମଣିଷ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅ। ଆଉ କେବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଖାଲି ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଆଉ କେବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବିନି। ସେତେବେଳେ ହରି କହିଲା, ଏବେ ତୁ ଟିକେ ରହବେ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଡରିକି ମରିଯିବା ନା କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ନା। ଶୁଣ ସେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି ସଜନାଗଡ଼ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କାମିନୀ ଜାଣିଛି। କାମିନୀର ଗାଁ ପରା ସଜନାଗଡ଼। ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ କାହିଁକି ଡରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୀପୁ କହିଲା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କାମିନୀକୁ ହିଁ ସବୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହରି କହିଲା, କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସେ ବାବା କଥା ଶୁଣି ସେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ। ସେମିତି ସେମାନେ ଶୋଇକି ଭାବୁଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ହେବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହରି ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ହରି କହିଲା, ଆବେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ କଲ୍ କଲା?
ନମ୍ବରଟା ବି ସେଭ୍ ନାହିଁ। କାହାର ଏ ନମ୍ବର କେଜାଣି? ହରି ଡରି ଡରି କଲ୍ଟା ଉଠେଇଲା। ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା, ହରି ମୁଁ କାମିନୀ କହୁଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କାଲି ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋର କାମ ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବି ତ, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବିନି। ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣେ, କାଲି ତ ମୁଁ ନଥିବି, ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଆସିବୁନି ହେଲା। ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏତିକି କହିକି କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ହରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କଲ୍ଟା କଟିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଗର କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ମନା କଲା? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବି ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଗଲା କି? ସେଠୁ ଦୀପୁ କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା। ଶୋଇପଡ଼, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହରି ବି ଶୋଇଲା। ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିତ୍କାର, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଏବେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଣି ନ ପାରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଭାବିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସବୁ କାମ ସାରିକି ହରି ବସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସାଗର ଆସିକି କହିଲା, ହରି କାଲି କାମିନୀ ମନା କଲା ଯିବନି ବୋଲି। ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ହରି କହିଲା, ହେଲେ ସେ ତ ମନା କଲା ଆସିବନି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ସେଠୁ ସାଗର କହିଲା, ମନା କଲା ଯେ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଥରେ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ କାଳେ ସିଏ ଆସିବ। ତୁ ଯା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ତାପରେ ହରି କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି, ତୁ ଯିବୁନି କି? ତାପରେ ସାଗର କହିଲା, ଆବେ ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଏପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇବା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଠୁ ହରି କହିଲା, ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରାତିରେ ଭଲସେ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଗର କହିଲା, ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି ବେ, ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ହରି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ହରି ବାହାରିଗଲା କାମିନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ରାସ୍ତାଯାକ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ସେ ଖାଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ସେମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଛକରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରୁ ସେ ସଜନାଗଡ଼ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯାଇ ସେ ତିନିକୁଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ବି ହରିର ଏଯାଏଁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଜଙ୍ଗଲର ମଝାମଝି ହେଲା ବେଳକୁ ହରିର ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଠିଆ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି? ମୋତେ ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେମିତି ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ଛକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ଛକକୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ? ମୁଁ ତ ଏତେ ଭିତରକୁ ବି ଆସିନି, ତାହେଲେ ଏତେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ହଜିଗଲି କି ଏ ଭିତରେ? ହେ ଭଗବାନ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲି ମୁଁ? କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ସାଗରଟା ବି ନାହିଁ ପାଖରେ। ମନା କରୁଥିଲି ଯିବିନି ବୋଲି, ବାଧ୍ୟ କରିକି କହିଲା ଯା ବୋଲି। ଏବେ ନାମ ନେଉଛି ମୁଁ। ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ହଠାତ୍ ମେଘ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆକାଶ ପୁରା କଳା କରିକି ଆସିଲା ମେଘ। ସଡ଼କ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ।
ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏମିତି କଳା ମେଘ ଆସିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୟାନକ ଦେଖାଯିବ। ତାହା ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ। କୋଉଠି ଆସି ଫସିଲି କେଜାଣି। ସେତିକିବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା। ହରି ଡରିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ତା ଆଗରେ ସେଇ ମହଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହଲକୁ ରାତିରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲେ। ହରି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଇଛି, କାହିଁ କିଛି ତ ନଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ମହଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହରି ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲା। ଜମା ହଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ମହଲ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅଟକାଇଲା, ହେଲେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଟାଣି ହେଇ ହେଇ ମହଲ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। ମହଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମହଲର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲା, ମୁକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେରୁ ଆହୁରି ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମୁକ୍ତି 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 ଶୁଭିଲା। ହରି ଆଉ ଶୁଣିପାରୁ ନଥାଏ, ହେଲେ ସିଏ ସେଇଠୁ ଯାଇ ବି ପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବା ଶୁଭୁଥାଏ। ହରି ଶେଷରେ ସହି ନପାରି ଚୁପ୍ ରୁହ ସବୁ ଚୁପ୍ ରୁହ କହି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ହରି ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦେଖି ହରି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତା ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ। ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା ଭିତରଟା। ହେଲେ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ହରି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ତା ଦେହ ହାତ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ଭିତରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସିଏ ସେମିତି ପବନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ଦେହରୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ମୁହଁଟା ତ ଅଧା ଅଛି ଅଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ମୁହଁଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରକ୍ତ ଖାଲି ବହୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ହରିର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ତା ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବ ଭାବିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ଛକ ପାଖରେ ପାଇଲା। ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। କ'ଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କିଛି ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲି। ସେଇ ମହଲ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ଭୟାନକ ଆତ୍ମାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା କ'ଣ ମୋ ଭ୍ରମ? ନା ଆଗକୁ ମୋ ସହ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଇଟା ମୋ ଭବିଷ୍ୟ? ହରି ଡରରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୀପୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି କହିଲା, ଚାଲ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ।
ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ତିନି ସାଙ୍ଗ ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାବା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବାବା ସେଇ ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ ତାବିଜ ଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନି ଆମ ତିନି ସାଙ୍ଗକୁ। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ କାହାଣୀରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।